कबीर मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जियो, दासां दी हाजरी प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोमणी भगत भगत कबीर जी, जिन्हां दी बहुत अत्यंत बाणी निरंकार सच्चे पातशाह ने प्रवान करके गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दे विच ज्ञान देण वास्ते, जीवन दे विच आनंद प्राप्त करने वास्ते धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दे विच सुशोभित कीती है। गौड़ी राग दे विच भगत कबीर जी दे जो शब्द हैं वो आप जी नाल साझे कर रहे हाँ। आओ कृपा करो, अगां जो भगत कबीर जी अपने उत्ते अपरंपार पार कृपा करते ने, वो आपां अपने हिरदे दे विच वसा के कुछ ज्ञान हासिल करके संसार दे उत्तों अपना मुख उजल करके जाइए। गौड़ी कबीर जी, जोत की जात, जात की ज्योति, तित लागे कंचुआ फल मोती। जिस तरह पहले अध्याय दे विच बेनती कीती सी कि कबीर जी जिस समय दे उत्ते होए ने, उस वे बहुता जिहड़ा इत्थे सनातन धर्म का ही जोर चलता सी, और उसले और मुसलमान धर्म का भी बहुत जोर सी। मुगल हुकूमत दे मुखी आन के बैठे होया करते सन, पर क्योंकि सनातन धर्म वाले जिहड़े सन, इन्हां ने 4 वर्णां दे विच वंडिया होया सी इस संसार नूं, खत्री ब्राह्मण सूद वैस, ते कबीर जी जुलाहा होण कारण करके इन्हां नूं नीच जात दा आख्या जांदा हुंदा सी। पर वो जिहड़े बेमुख लोग, परमात्मा तो विछड़े हुए लोग इस तरह जान नहीं सके। कबीर तां किसी रूप दे विच वो अकाल पुरख निरंकार दी ही जोत अपने हिरदे दे विच वसा के संसार दे उत्ते संसार नूं ज्ञान देण वास्ते आए ने। सो अनेकां तरह दे जिहड़े शब्द आणगे वो ये होणगे, किते पंडित आ गए, किते जोगी आ गए, किते नांगे आ गए। वो आण के कबीर जी दे नाल जो बचन करया करदे सन, कबीर जी ने अपने जीवन का सारा ही जो परचा है गुरु निरंकार गुरु ग्रंथ साहब दे विच उच्चारण कर दिता है। इत्थे भी जिहड़े संसारी जीवां दी गल कबीर जी करते ने, इत्थे आए हुए जिहड़े पंडित सन, ब्राह्मण सन, उन्हां नूं इह दसदे ने, कहंदे जोत की जात, जोत है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, उसने ही ये सारियां सृष्टि दीयां जातां बनाईयां होईयां हन। जात की ज्योति, सारे हर जात दे विच वो निरंकार वसे, सच्चे पातशाह दी जोत वस रही है। तित लागे कंचुआ फल मोती, कई ऐसे बना दिते जिन्हां नूं बेमुख बन गए, परमात्मा तो बेमुख हो के वो कच्चे बन गए। कंचुआ का मतलब कच। ते कईयां नूं निरंकार ने कृपा कर दी, उच्ची बुद्ध दे दी, श्रेष्ठ मत दे दी। वो निरंकार की बंदगी दे नाल जुड़ गए, उन्हां दे अंदर मोतियां वर्गे गुण आण के वस गए। कबण सो कर जो निरपौ कहिए, पौ पज जाए अबे होए रहिए। पंडित जी वो केड़ा घर है जिहड़ा कि निरपौ, जिथे डर नहीं है। वो घर दे विच जाके किस तरह बैठिए जिथे डर बिल्कुल नहीं। पाओ भज जाए अबे होए रहिए, कहंदे भी वो जिहड़ा हिरदे दे विच डर है वो भज जावे, दूर हो जावे। जिथे आपां निडर हो के रहिए, वो डर वो घर केड़ा है। रहाओ तट तीरथ नहीं मन पते आए, चार अचार रहे उरझाए। तीर्थां दे किनारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी मैं जाके देखा, उत्थे रहण दा भी मैनूं कोई फायदा नहीं प्राप्त होया,
ਕਾਰਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂ ਠੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਗਿਆਨ, ਐਸਾ ਭੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾ ਕਪਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਚਾਰ ਆਚਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋਏ ਏਕ ਸਮਾਨ, ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਰਸ ਤਜਹੋਂ ਗੁਣ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਰੂਪੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਰਸ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਕਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਅੰਤਰਗਤੀ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੇ ਤਜੋ ਗੁਣ ਆਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਰੋਸ, ਇਸ ਪਰਚਾਏ ਪਰਚ ਰਹੋ ਏਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਨਿਰਗੁਣ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਰੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਨਿਰਗੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਰੋਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਨਾ ਕਸ, ਇਸ ਪਰਚਾਏ ਪਰਚ ਰਹੋ ਇਸ ਸਬਬ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਿਤ ਪਰ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਖਵਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਜਰਾਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਿਤ ਪਰ ਮਨ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਆਦਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਸੰਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਨ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जान जान सब कह है तहाँ ही। ब्राह्मण जी मैनू की पता वैकुंठ किथे, धाम किथे है, स्वर्ग किथे है। कहते जान जान सब कह तारे, कहते गल्लां कर करके सारे ये आखी जाते ने सानू पता है किथे आ, पर ये गल्लां दे नाल मन नूं तसल्ली नहीं आउंदी। रहाओ कहन कहावन नह पत्याई है, तो मन माने जाते हो मैं जई है। सो इस करके कहते कहन कहावण नह पत्याई है। गल्लां करन दे नाल ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨੇ ਜਾਤੇ ਹਉਮੈ ਜਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ, ਤਬ ਲਗ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਹਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਬ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੈਕੁੰਠ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਸ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਲ ਛਲ ਬਲ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਊ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੁੰਠ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਵਸਾਈ ਜਾਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸ ਸਕਦਾ। कहूँ कबीर कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। कबीर जी कहते ने कहो कबीर ये कहिए काहे, ये आ क्यों गल असी समझाइए लोकां नूं, क्यों ये गल असी दसीए लोकां नूं भी वो वैकुंठ किथे है, किस तरह उत्थे पहुंचना, क्यों नहीं उन्होंने आपां ये ज्ञान दिंदे। साध संगत बैकुंठ आए, कहते जिहड़ी साध संगत है जिथे परमात्मा की वडियाई हुंदी है, जिथे उस अकाल पुरख निरंकार के गुण गाए जाते हैं, असल रूपी दे विच यही वैकुंठ ते भाई वैकुंठ है। आओ आपां इत्थे बैठ के उस अकाल पुरख निरंकार के गुण गाइए ते सचमुच ही ये स्थान वैकुंठ वर्गा बन जाएगा, जेड़े वैकुंठ नूं सानूं पता कोई नहीं किथे है। गौड़ी कबीर जी उपजै निपज समाई, नैनह देखत एह जग जाई। हुण इत्थे ये गल जिथे कबीर जी कांसी दे विच रहिंदे सन, उत्ते कुछ आपस विच सखे भरा जिहड़े लड़ पए ते कारण उन्हां दा जिहड़ा सी वड्डा वडेरा बापू मर गया तां इह ओहदी जमीन जायदाद घर-बार वंडना चाहुंदे सन। इहदे विच बड़ा उन्हां ने आपस विच कलेश कीता ते किसी ने आख्या भी इह तुहाडे कोलों जिहड़ा इस दी वंड नहीं पैणी हैगी, तुहाडा कलेश खत्म नहीं होना, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਜ ਨ ਮਰਹੋ ਕਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। कबीर जी कहते उपजै निपज समाई, कहते इदू संसार दे विच पिछले समय दे विच जिहड़े लोग आए आके इत्थों चले गए, वर्तमान दे विच भी उत्पत्त जिहनूं कहा है, इस समय दे विच भी आए आके चले गए। जिहड़ी भी वस्तु तुसी देख रहे हो इसने एक दिन समा जाना, खत्म हो जाना है।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾਜ ਨ ਮਰੋ ਕਹੂੰ ਕਰ ਮੇਰਾ, ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਛ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਘਰ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਤ ਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਝਗੜੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠਗੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰਹਾਓ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰ ਕਾਇਆ ਪਾਲੀ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਪਨੇ ਚ ਆਇਆ, ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡੇਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਰ ਫਲੇਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ, ਬੜਾ ਕੋ ਖਾਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਾਲੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਸ ਤੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦਨ ਅੰਗਾ, ਸੋ ਤਨ ਜਲ ਕਾਠ ਕਾ ਸੰਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਠ, ਆਮ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹੂੰ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਗੁਨੀਆਂ, ਬਿਨ ਸੇ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ। ਔਰ ਗੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੋ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਿਨ ਸੇ ਗੋ ਰੂਪ ਦੇਖੇ ਸਭ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਫਲੇਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਠ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਲ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖੇਗੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਬਰ ਮੁਏ ਕਿਆ ਸੋਗ ਕਰੀ ਜੈ, ਤੋ ਕੀ ਜੈ ਜੋ ਆਪਨ ਜੀਜੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰੋਣਾ, ਕਾਹਤੇ ਤੂੰ ਸੋਗ ਕਰਦਾ, ਕਾਹਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਡਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀਵ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਦਿਹੱਤੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀਜੇ ਜੋ ਆਪ ਨਾ ਵੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੈਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜਿਆਵਣ ਹਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਖਤ ਬੋਪਰੋ, ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਬਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੂੰ, ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਪੋਹੇ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜਿਵਾਵਨ ਹਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵਾਵਨ ਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਦਾ ਇਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬਣ ਹਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਨਾ। ਰਹਾਓ ਜਾਂ ਦੇਹੀ ਪਰਮਲ ਮਹਿਕੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਬਿਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖ ਵਿਸਰੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ। ਕੋਟਾ ਏਕ ਪੰਚ ਪਨਹਾਰੀ, ਟੂਟੀ ਲਾਜ ਪਰੇ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਟਾ ਹੈ, ਕੁਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਟਾ, ਕੁਆਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ, ਖੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਏਕ ਪੰਜ ਪਨਹਾਰੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਰਖੜੀ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖੜੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਟੀ ਲਾਜ ਭਰੇ ਮਤ ਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਲਟੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਖੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਂ, ਇਹ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੂੰ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਟਾ ਨਾ ਪਨਹਾਰੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਆਟਾ ਨਾ ਪਨਹਾਰੀ, ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਖਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੂਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਸਤਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਥਾਵਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗ ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਜੂਨੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਤੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਤੰਗੇ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਟ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਤੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵ ਪਰਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕਰੰਗਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਵਿਰਖ ਖੋਇਓ ਜੋਇਓ, ਵਿਰਖ ਜੋਇਓ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ होए आए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਸਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ परमात्मा ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शतरपत कबहू पेखारी। ਕਹਿੰਦੇ परमात्मा ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੇਹੰਗਮ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪੀ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਚਲੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਕਦੀ ਕਬਹੂ ਰਾਜਾ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਤਰਪਤ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਭਿਖਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ परमात्मा ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। साकत मरै संत सब जीवै, राम रसायन रसना पीवै। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ परमात्मा ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਸਦਾ ਫਿਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਰਸਨਾ ਪੀਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਮਰ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ, ਹਾਰ ਪਰੇ ਅਬ ਪੂਰਾ ਦੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰ ਪਰੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਲ ਰਲਾਏ, ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੋ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਓ ਕਬੀਰ, ਦਦ ਕੈ ਭੋਲੇ ਵਿਰੋਲੇ ਨੀਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਹੀਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਅਚਰਜ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ, ਨਿਤ ਉਠ ਹਾਸੈ ਹਿੰਗਾ ਮਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ, ਅੰਗੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਗਧਾ ਚ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਬੂਟੀ ਗਧਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਧਾ ਘਾਹ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ
ਉਹ ਗਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਤ ਉਟੇ ਹਸੇ ਹੀਂਗੇ ਮਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦਾ ਵੱਜਦਾ ਉਹ ਹੀਂਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀਂਗਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗਧੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਜੀਵ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਹੱਸਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੱਸਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਧਾ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦੂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪੈਂਸਾ ਅਮਹੁਆ ਜਾਏ, ਕੁਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਤਾ ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਝੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਖਰੂਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਸਾ ਹੈ ਇਹ ਅਮੋੜ ਹੈ। ਜੀਵ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਸੇ ਵਾਂਗੂ ਝੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਖਰੂਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਰਸਾਤਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚੁਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੈ ਨਿਤ ਭੇੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਾ ਪਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਖੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੇ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਨੇ, ਲੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਤ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥੀ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੂੰ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਜੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਖਾਂਗੇ ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਗ ਪਈ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਤ ਜਾਗ ਪਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਕੁਛ ਬੰਧਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪੰਜ ਪਦ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਪਇਓ ਮੀਨਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਉ ਤਪ ਕਾਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਪੰਡਤ ਵੀ ਏਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਆਣ ਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਸ ਛੇੜੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈਏ।
ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਹਿਸ਼ਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਲ ਛੋੜ ਬਾਹਰ ਭਇਓ ਮੀਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੱਛੀ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਹੈਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੋਂ ਤਪ ਕਾਹੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜੇ ਸੋਚੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹੋਂ ਤਪ ਕਾਹੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਪ ਜਪ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਬ ਕਹੋ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ, ਤਜੀ ਲੈ ਬਨਾਰਸ ਮਤ ਪਈ ਥੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਅਬਰ ਕਹੋ ਰਾਮ ਕਵਨ ਗਤ ਮੋਰੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਰਾਮ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਜੀਏ ਲੈ ਬਨਾਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਾਂਚੀ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਸ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ। ਰਹਾਓ ਸਫਲ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗਹਰ ਉੱਠ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਗਹਰ ਚਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਹਰ ਤਾਂ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਜਨਮ ਸਿਵਪੁਰੀ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਂਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਛੱਡ ਦੇ ਬਨਾਰਸ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਰਤੀ ਬਾਹਰ ਮਗਹਰ ਉੱਠਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਗਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਮਗਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਗਹਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜੰਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰੋਗੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮਗਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਪੰਡਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਤਾ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਹੈ
ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਹਰ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਯੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਜੋਗੀ ਤਪਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਚ ਘੋਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਘੋਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰੂਗਾ ਖੋਤਾ ਬਣੂਗਾ, ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਸਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਨਾਰਸ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਗਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਹੁਤ ਬਰਸ ਤਪ ਕੀਆ ਕਾਸੀ, ਮਰਨ ਪਿਆ ਮਗਹਰ ਕੀ ਬਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਰਸ, ਬੜਾ ਸਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਹਿ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਏ। ਕਾਸੀ ਮਗਹਰ ਸਮ ਵਿਚਾਰੀ, ਓਸ਼ੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਰੇਗਾ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਸ਼ੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਚੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ੀ ਮੱਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹੂੰ ਗੁਰ ਗੱਜ ਸਿਵ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਮੁਆ ਕਬੀਰ ਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ। ਕਹੋ ਗੁਰ ਗੱਜ ਸਿਵ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਉਸ ਗਣੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਗੁਰ ਗੱਜ ਸਿਵ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੁਆ ਕਬੀਰ ਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਗਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਗਤੀ, ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਮਰਦ ਨੇ ਅੰਗਾ, ਸੋ ਤਨ ਜਲੈ ਕਾਠ ਕੈ ਸੰਗਾ। ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਚੁਆ ਚੁਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਹਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੇ ਤੇਰ, ਇਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਨ ਤਨ ਕੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਤਰਣ ਪਰੈ ਉਰਵਾਰ ਨ ਜਾਈ। ਦੇਖ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਧਰਨ ਪਰੇ ਉਰਵਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਰਹਾਉ ਰਾਤ ਜੇ ਸੋਵੈ ਦਿਨ ਕਰੇ ਕਾਮ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਲਹਿ ਨ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਲਹਿ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਥ ਤੇ ਡੋਰ ਮੁਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਕਸ ਬਾਂਧਿਓ ਚੋਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹਾਥ ਡੋਰ ਮੁਖ ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਬਾਜ ਵਹਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖਾਇਓ ਤੰਬੋਰ, ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਾਨ ਸਪਾਰੀਆਂ ਖਾ ਰਿਆ, ਮਰਤੀ ਵਾਰ ਕਸ ਬਾਧਿਓ ਚੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ ਕਸ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਨ ਵਨ ਕੇ ਰੱਸੇ ਤੈਨੂੰ ਇਧਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਸ ਰਸ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਮੈ ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਭੇਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੜਾਈ, ਹਰ ਹਰ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਬਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਰ ਹਰ ਬਾਸ ਸੁਗੰਧ ਵਸਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਚੇਤਰੇ ਅੰਦਾ, ਸਤ ਰਾਮ ਝੂਠਾ ਸਭ ਤੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਪੁਰਖ, ਮੂਰਖ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਰਾਮ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਸਤ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਭ ਧੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹੀ ਧੰਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਿਪਦੇ ਚਾਰ ਤੁਕੇ, ਜਮ ਤੇ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਰਾਮ,
ਦੁਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਕਿਓ ਬਿਸਰਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਸੇ ਸੁਖ ਕਿਓ ਬਿਸਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਰੀ ਉਲਟ ਪਏ ਹੈ ਮੀਤਾ, ਸਾਕਤ ਉਲਟ ਸੁਜਨ ਪਏ ਚੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਬੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਉਲਟ ਸਾਜਨ ਪੈ ਚੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਲਟ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਜਬ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਨੰਦ ਕਰਕੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਨੀ ਅਬ ਮੋਹ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਜਬ ਗੋਬਿੰਦ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਆਣ ਕੇ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਕੋਟ ਉਪਾਦ, ਉਲਟ ਪਈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮੈਂ ਹੋਤੀ ਕੋਟ ਉਪਾਦ, ਸਰੀਰ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਲਟ ਭਾਈ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਨ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਆਪ ਪਛਾਨੈ ਆਪੇ ਆਪ, ਰੋਗ ਨ ਵਿਆਪੈ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਆਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ ਪਛਾਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਔਗੁਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ, ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਆਇਆ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪੀ ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਬ ਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੁਆ, ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੂਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੱਲ ਭੱਜਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ। ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੋ, ਆਪ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਅਵਰ ਡਰਾਵੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਸੁਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਡੋਲ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਨਾ ਡਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪੈ ਮਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਵਿਖਾਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ।
ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਭਈ ਭਾਈ ਜੇ ਉਲਟੀ ਮਤ ਤੇਰੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਬਤ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਉਲਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਸੰਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਦਾ ਰਹੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਭ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਹੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਸਾਡੀ ਨਿਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਰਹਿਮ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे लेखे निरंकार जी, ਇਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਓ। ਉਹੀਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।